નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। સનાતન સંઘના ચેરમેન ઉપદેશ રાણાને ફરી એક વખત મળી ધમકી। જેકે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નર્સિંગ કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓનો હોબાળો। 11 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર 17 વર્ષના નરાધમ આરોપીને કોર્ટે અંતિમ શ્વાસ આજીવન કેદ। સાંસદ અને લોકસભાના દંડક ધવલ પટેલ દ્વારા વકફ બિલને આવકાર્યું। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। જાણીતા હિન્દુવાદી ચહેરા અને સનાતન સંઘના ચેરમેન ઉપદેશ રાણાને ફરી એક વખત ધમકી મળી છે। આ વખતે ઉપદેશ રાણા વલસાડ નજીક હાઈવે પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા। એ દરમિયાન વોટ્સએપ પર આવેલા એક કોલ દ્વારા ISIS ના નામે ઉપદેશ રાણાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી હતી। આથી ઉપદેશ રાણાએ વલસાડ પોલીસનો સંપર્ક કરી આ મામલે તપાસ કરવા રજૂઆત કરી છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે ઉપદેશ રાણા અનેક વખત વિવાદોમાં આવી ચૂક્યા છે। સનાતન ધર્મ અને રાષ્ટ્રવાદના નામે અનેક વખત તેમના નિવેદનો ચર્ચાનું કેન્દ્ર રહે છે। તેઓ કોઈ કામ અર્થે મુંબઈ જઈ રહ્યા હતા। એ દરમિયાન વલસાડ નજીક અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવે પર એક હોટલ પર ચા નાસ્તો કરવા રોકાયા હતા। એ દરમિયાન તેમને વોટ્સએપ પર કોલ આવ્યો હતો, જેમાં સામેવાળા વ્યક્તિ ISISના ઉપનામે ઉપદેશ રાણાને તેમની ગાડી અને તેમની સાથે રહેલી પોલીસની ગાડીને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપી હતી। આ મામલાને ગંભીરતાથી લઈ તેઓએ વલસાડ પોલીસમાં આ મામલે અજાણ્યા કોલર વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા રજૂઆત કરી હતી। આ અગાઉ પણ તેમને અનેક વખત આતંકવાદી સંગઠનો અને કટ્ટરવાદીઓ તરફથી જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ મળી ચૂકી છે। તેમને મળેલી ધમકીની ફરિયાદ પણ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલી છે। તેમ છતાં હજુ પણ ઉપદેશ રાણા પર ધમકીઓનો સિલસિલો યથાવત છે। ત્યારે વધુ એક વખત વલસાડની હદમાં ઉપદેશ રાણાને ધમકી મળતા પોલીસ તપાસની માંગ કરી છે। सूरत से हम 3:30 बजे करीब निकले थे अपने मुंबई किसी काम के लिए। तो 5:30 बजे यहाँ पे कोई एकता होटल है जिसकी जानकारी मुझे अब पता चली कि ये उस हद में आता है। तो चाय पीने के लिए मेरी सुरक्षा में जो ASI हैं वो भी, और पुलिस की वलसाड़ पुलिस की लोकल रूरल की क्वालिटी की गाड़ी थी। तो हम रुके तो मुझे कॉल 5:30 बजे सही आता है। तो मुझे बोला जाता है कि उपदेश राणा तेरी जो गाड़ी है इसको भी उड़ाएंगे, ISI से हम बात कर रहे हैं, जो पुलिस की गाड़ी चल रही है इसको भी उड़ाएंगे। तो मुझे बड़ा मैटर ये सेंसिटिव लगा। मैंने तुरंत वलसाड़ पुलिस को कंट्रोल को कॉल किया। मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने कंट्रोल बात की और वहाँ से मुझे तुरंत सुरक्षा के साथ पूरा निकाला। कल मैं मुंबई गया। आज आते टाइम मैं PI साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने पूरा सहयोग किया। इस मामले पर मैंने प्रकरण दर्ज करवाया। और क्यों इस तरीके से आपके ऊपर हमला करने की ये लोग साजिश कर रहे हैं, क्या है पूरा मैटर? देखिए, मेरी रेकी हो चुकी है, मेरे 3 साथियों की हत्या हो चुकी है। गुजरात की सूरत की क्राइम ब्रांच ने अभी 6 महीने पहले 1 करोड़ की सुपारी पाकिस्तान से मेरी पकड़ी है। स्वतः मामला सूरत क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया था। उसमें 5 शूटर उठाए गए हैं, महाराष्ट्र से अलग, राजस्थान से अलग। एक मौलाना को सूरत से गिरफ्तार किया हुआ है। गुजरात में धंधुका में किशन भरवाड़ की हत्या हुई थी। उसमें गुजरात ATS का ये कहना है कि उपदेश राणा को मारना चाहते थे। कमलेश तिवारी को गुजरात के लोगों ने जाकर, मेरे बड़े भाई थे, उत्तर प्रदेश में मार दिया। उसमें ये स्पष्ट कर दिया कि वो उपदेश राणा भी टारगेट था। मतलब जो हिंदूवादी चेहरे हैं, जो सनातन की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जो देश की बात करते हैं, उनको चुन चुनकर मारा जा रहा है इस देश में। क्यों? सिर्फ रीजन यही है कि हम अपने हिंदुत्व पर बोलते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, और ये बात कुछ कट्टरपंथी जो बाहर बैठे हैं देश से बाहर, उनको भी अच्छी नहीं लग रही, और जो देश के अंदर कट्टरपंथी है उनको भी नहीं चाहिए। मेरी रेकी 4 बार खींचा चुकी है, मेरी 5 बार मेरी गाड़ियों का पीछा हुआ है, मुझ पर अटैक हुआ है, लेकिन मैं जिंदा हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन ताकत तो नहीं है, कायर हैं वो लोग। वो जितने गले काटेंगे, हम गले माँ भारती के लिए कटवाएंगे, वो काटते रहें, लेकिन इस देश में ना भगवा को कोई झुका पाया था, ना झुका पाएगा। વલસાડના રોનવેલ ગામે કોલેજમાં હોબાળો। JK ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નર્સિંગ કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હોબાળો। JK ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નર્સિંગ કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો છે। એડમિશન લેતા સમયે વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશિપ માટે કોલેજ પ્રશાસન દ્વારા બાંહેધરી અપાઈ હતી અને હવે સ્કોલરશિપ બાબતે કોલેજે હાથ ઊંચા કરી લેતા વિદ્યાર્થીઓ પ્રિન્સિપલ ઓફિસમાં ધરના પર બેઠા હતા। ઘટનામાં ABVP ઇન્વોલ્વ થતા માહોલ ઉગ્ર બન્યો હતો। કોલેજ પ્રશાસન દ્વારા હાલ જવાબ ન મળતા હોબાળો મચાયો છે। વિદ્યાર્થીઓની માંગ, એડમિશન વખતે ભરેલા પૈસા અને ડોક્યુમેન્ટ વિદ્યાર્થીઓએ કરી માંગણી।
મોટો નહીં, 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 રવા દે નહીં, કંઈ નહીં. આપણે અહીંયા લેટર લગાવી આપણે બેનો વચ્ચે સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો 11 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર 17 વર્ષના નરાધમ આરોપીને કોર્ટે અંતિમ શ્વાસ આજીવન કેદ. સાંસદ અને લોકસભાના દંડક ધવલ પટેલ દ્વારા વકફ બિલને આવકાર્યું. બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. 11 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર 17 વર્ષના નરાધમ વિદર્ભી આરોપીને વાપીની કોર્ટે અંતિમ શ્વાસ સુધી આજીવન સખત કેદની સજા ફટકારી છે. સાથે જ આરોપીને દંડ પણ ફટકારી પીડિતાને વળતર ચૂકવવા માટે પણ હુકમ કર્યો છે. ત્યારે કોણ હતો આ નરાધમ આરોપી અને શું હતો આખો કેસ, જોઈએ આ અહેવાલ. વાપીના ડુંગરા વિસ્તારમાં વર્ષ 2022માં એક 11 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મની ઘટના બની હતી. દુષ્કર્મી કોઈ અન્ય નહીં પરંતુ ઘરની નજીક આવેલી એક દુકાન ચલાવતો 67 વર્ષીય નરાધમ વિધર્મી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આ મામલે પીડિતાની બહેને ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. ડુંગરામાં 11 વર્ષની આ બાળકી દુકાન ધરાવતા 37 વર્ષીય અઝગર અલી ઉર્ફ લંબુ ચાચા જૈનુલ્લા ખાનની દુકાન પર અવારનવાર સામાન લેવા જતી હતી. આથી બાળકીની માસૂમતાનો લાભ ઉઠાવી દર ચોકલેટને ખાવાની વસ્તુની લાલચ આપી અઝગર અલીએ એક વખત નહીં પરંતુ અનેક વખત આ બાળકીને પોતાની હવસનો શિકાર બનાવી હતી. જોકે બાળકીએ પોતાની સાથે થઈ રહેલી આ હેવાનિયતની વાત તેને બહેનને કરતા આખરે બહેને વાપી ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં આ મામલે હેવાન અઝગર અલી
ઉર્ફ લંબુ ચાચા જનુલ્લા ખાન સામે ફરિયાદ નોંધાવતા ડુંગરા પોલીસે આ મામલે આરોપીની ધરપકડ કરી તેના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોતાની પૌત્રીની ઉંમરની 11 વર્ષની બાળકી પર હવસનો શિકાર બનાવનાર નરાધમ વિધર્મી આરોપી અસગર અલી ઉર્ફ લંબુ ચાચા જનુલ્લા ખાનની ધરપકડ થતા આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય તેવી લોકમાંગ ઉઠી રહી હતી. ત્યારથી આ કેસ વાપી કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો હતો. આખરે વાપીની કોર્ટે આ કેસમાં સરકારી વકીલ અનિલ ત્રિપાઠીની ધારદાર દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો હતો અને માસૂમને હવસનો શિકાર બનાવનાર 17 વર્ષીય નરાધમ આરોપી અસગર અલી ઉર્ફ લંબુ ચાચા જનુલ્લા ખાનને જીવનના અંતિમ શ્વાસ સુધી આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. આ સાથે જુદા જુદા 3 મામલે ₹90,000નો દંડ પણ ફટકાર્યો છે અને આરોપીએ આપેલી દંડની રકમ અને આ ઉપરાંત સરકાર તરફથી પીડિતાને 6 લાખ રૂપિયાનું વળતર પણ ચૂકવવામાં આવે તેવો હુકમ કર્યો હતો. દેશભરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી માસૂમ બાળકીઓ અને યુવતીઓ અને મહિલાઓ સાથે દુષ્કર્મની ઘટના વધી રહી છે. ત્યારે બાળકો પર થયા દુષ્કર્મના મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં બાળકોના પરિવારજનો કે કોઈ પરિચિત જ આરોપી હોવાનું બહાર આવે છે. ત્યારે વાપીના કિસ્સામાં પણ પીડિતાના ઘરની નજીક દુકાન ચલાવતા અને પરિચિત એવા અસગર અલી ઉર્ફ લંબુ ચાચા જનુલ્લા ખાને બાળકીને હવસનો શિકાર બનાવી હતી. ત્યારે આવા કિસ્સાઓમાં કોર્ટ દ્વારા આવા નરાધમોને ઐતિહાસિક સજા ફટકારવામાં આવે તેવી લોકમાંગ ઉઠી રહી છે. આ ઘટના એપ્રિલ મે 2022ના રોજની છે. ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં નજીકના જ વિસ્તારમાં રહેતી 11 વર્ષની બાળકી પોતાના ઘરનો સરસામાન લેવા આરોપીના ઘરે જતી હતી અને બાળકી હતી એટલે કોઈ વખત ચોકલેટ અને બીજી વસ્તુઓ ખાવાની લેવા જતી હતી. તે સમયે આ 11 વર્ષની બાળકીએ તે વખતે આ 67 વર્ષના આરોપી અસર અલી ખાને તેને પોતાની દુકાનની અંદર બોલાવીને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરેલું અને એ દુષ્કર્મ એક વખત નહીં પણ અનેક વખત આચરેલું. ત્યારબાદ આ ઘટનાની જાણ બાળકીએ પોતાની બહેનને કરેલી અને ત્યારબાદ આ બાબતે ભોગ બનનાર બાળકીની બહેને ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદ આપેલી. જે કેસ અત્રેની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં ચાલી જતા એ કોર્ટના જજ શ્રી ટીવી આહુજા સાહેબે આરોપીને ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને કે આરોપી કે જેની ઉંમર જોતા તેણે બાળકીની કાળજી રાખવી જોતી હતી તેની જગ્યાએ આરોપીએ તેનું શોષણ કર્યું છે. એટલે સમાજમાં આવા વધતા ગુનાઓને ધ્યાનમાં લેતા આરોપી પર દયા રાખી શકાય નહીં, જેથી આરોપીને પોક્સોના ગુનામાં તકસીરવાર ઠેરવીને અંતિમ શ્વાસ સુધી એની આજીવન કેદની સજા અને 50,000 રૂપિયા દંડ, જો દંડ ના ભરે તો વધુ 1 વર્ષથી સખત કેદની સજા. તે ઉપરાંત પોક્સો એક્ટની કલમ 12માં 3 વર્ષની સખત કેદની સજા અને 20,000 રૂપિયા દંડ. જો દંડ ના ભરે તો વધુ 6 માસની સખત કેદની સજા. તે ઉપરાંત આઈપીસીની કલમ 506(2) ગુનામાં 3 વર્ષની સખત કેદની સજા અને 20,000 રૂપિયાનો દંડ. જો દંડ ના ભરે તો વધુ 6 માસની સખત કેદની સજાનો હુકમ કરેલો છે. આરોપી જો આ દંડની રકમ કુલ જો 90,000 રૂપિયા ભરે તો તે બાળકીને વળતર તરીકે ચૂકવવાનો હુકમ કર્યો છે. તે ઉપરાંત બાળકીને જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ તરફથી પણ 6 લાખ રૂપિયા વળતર ચૂકવવાનો કોર્ટે હુકમ કરેલો છે. જિલ્લાના ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મે 2022માં એક 11 વર્ષની સગર્ભની દીકરી સાથે શારીરિક છેડતી, દુષ્કર્મ અને એના માતા પિતાને આ બનાવ બાબતે જો પોલીસને જાણ કરશે તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી સહિતનો એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. પોક્સો અને બળાત્કારનો ગુનો દાખલ કરીને આરોપી અટક કરી ફક્ત 30 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં ચાર્જશીટ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. જે તે સમયના પોલીસ અધિક્ષક રાજદીપસિંહ ઝાલા સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ પીઆઈ બોબડિયા, પીઆઈ દીપક ઢોલ, પીઆઈ વીડી મોરી, પીએસઆઈ પ્રજાપતિ આ તમામ લોકો આ તપાસમાં જોડાયેલા હતા. સમય મર્યાદામાં 30 દિવસની અંદર ચાર્જશીટ કર્યા બાદ આ કેસની અંદર જિલ્લા સરકારી વકીલ અનિલ ત્રિપાઠી સાહેબના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ, એમના સીધા દોરવણી હેઠળ આ કેસને ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યું હતું અને વાપીની કોર્ટે આ કેસની અંદર પોલીસે કરેલી તપાસ, પોલીસે રજૂ કરેલા દસ્તાવેજી પુરાવો, પોલીસે રજૂ કરેલા સાયોગિક પુરાવો, સાથે સાથે વિટનેસીસ અને એ ઉપરાંત જે ફોરેન્સિક એનાલિસિસ જે રિપોર્ટ્સ છે એ એફએસએલ રિપોર્ટ્સ અને મેડિકલ ચકાસણી રિપોર્ટ્સ આ તમામ ધ્યાને લઈને અને જિલ્લા સરકારી વકીલ અનિલ ત્રિપાઠીની દલીલો ગ્રાહ્ય રાખીને આ કેસમાં ગઈકાલે 2 એપ્રિલના રોજ ચુકાદો
વાપીની કોર્ટે સંભળાવ્યો છે અને આ આરોપીને સગીરવયની દીકરી સાથે દુષ્કર્મના આરોપીને આજીવન સખત કેદની સજા અને સાથે સાથે ભોગ બનનારને 6 લાખ રૂપિયાના વળતરનો હુકમ કરેલો છે. વલસાડ જિલ્લા પોલીસે વધુ એક સગીરવયની દીકરીને કોર્ટમાં ચુકાદો મેળવીને ન્યાય અપાવવામાં સફળતા મળી છે. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો સાંસદ અને લોકસભાના દંડક ધવલ પટેલ દ્વારા વકફ બિલને આવકાર્યું. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. વલસાડ જિલ્લાના સાંસદ અને લોકસભાના દંડક ધવલ પટેલ દ્વારા વકફ બિલને આવકાર્યું છે. વકફ બિલ પાસ થતા દેશના વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રીનો માન્યો આભાર. સૌને નમસ્કાર. જય આદિવાસી, જય જોહર, જય શ્રી રામ. કાલે ભારત દેશના માટે ઐતિહાસિક દિવસ હતો, કારણ કે ભારતની પાર્લામેન્ટે અમારે એનડીએના બધા સહયોગી દળ મળીને ઐતિહાસિક વકફ બિલ મેજોરિટી સાથે પાસ થયું. એના માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ સાથે જ અમારા દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાહેબ, અમારા માઇનોરિટી અફેર્સ મિનિસ્ટર કિરણ રિજ્જુજી, અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીની પૂરી સરકાર, એનડીએને સહયોગી દળને હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને શુભકામના આપવા માંગુ છું કે આ ઐતિહાસિક બિલના લીધે કરોડો ગરીબ લોકોના, મહિલાઓનો ફાયદા થવાના છે. અને એની સાથે ખાસ કરીને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને હું ધન્યવાદ કહેવા માંગુ છું કે આ ઐતિહાસિક બિલમાં જે અમારો આદિવાસી જનજાતિ ક્ષેત્ર છે, શેડ્યુલ 5 અને શેડ્યુલ 6, જેમાં સૌથી વધારે વકફે જમીનનો કબજો, અમારી આદિવાસીની જમીનનો કબજો છે. ઝારખંડ હો, બિહાર હો, ઓડિશા હો, વેસ્ટ બેંગોલ હોય, ગુજરાત હોય, મહારાષ્ટ્ર હોય કે પછી રાજસ્થાન હોય, ત્યાં જમીનનો અવૈધ કબજો વકફવાળાએ અમારા આદિવાસીને કર્યો. તો એના માટે કાલે એમેન્ડમેન્ટ લાવીને શેડ્યુલ 5 અને શેડ્યુલ 6 એટલે જે અમારી આદિવાસીની જમીન છે એને આ વકફ ત્યાં ક્રિએટ કરી જ ના શકે ને વકફ હવે કોઈ પણ જમીનનો અવૈધ કબજો અમારા જનજાતિ આદિવાસી ક્ષેત્રમાં નહીં કરી શકે એનું પ્રાવધાન લાવીને બિલમાં ઇન્ક્લુડ કર્યું. એના માટે હું નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાહેબને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપવા માંગુ છું કે અમારા આદિવાસીઓને આટલી ચિંતા કરીને આદિવાસીઓની જમીન હવે કોઈ પણ ના લઈ શકે એના માટે પ્રાવધાન રાખ્યા છે. એની સાથે હંમેશા અમારા આદિવાસી સમાજ માટે, વિકાસ માટે અલગ અલગ યોજનાઓ લાવે છે. સાથે જ સોશિયો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ પણ થાય એના માટે પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. અમારા ભગવાન બિરસા મુંડાજી હોય કે બીજા અમારા આદિવાસી ટ્રાઇબલ હીરોઝ હોય, એમને પણ અમર કરવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની સરકારે કર્યું છે. એમના માટે પણ ખૂબ ખૂબ હું ધન્યવાદ કહેવા માંગુ છું. ખાસ કરીને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના કથાકથિત આદિવાસી મસીહા બનીને ફરે છે, એમને મારે પૂછવું છે કે જ્યારે આદિવાસી જમીન કોઈ ના લઈ લે, વકફવાળા જમીન ના લઈ લે, એના માટે જ્યારે આ બિલ આવ્યું ત્યારે કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી અને યુપીએના ઘટક દળે આ બિલનો અને આ એમેન્ડમેન્ટનો કેમ વિરોધ કર્યો? આનાથી પુરવાર થઈ ગયું છે
કે કોંગ્રેસ આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય અને પૂરી કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીને સહયોગી દળ આદિવાસી વિરોધી છે. અને આદિવાસી વિરોધી ના હોય તો કોંગ્રેસને આમ આદમી પાર્ટીના જે ધારાસભ્ય કથાકથિત આદિવાસી નેતા બનીને ગુજરાતમાં ફરે છે એ પોતપોતાની પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપે અને આદિવાસી જમીન જે બચાવવાનું અમે મુહિમ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે જોડી છે એનું સમર્થન કર્યું. ધન્યવાદ. બિલ્ડિંગ પરથી પડી જતા બાળકનું મોત. સેલવાસના પ્રમુખ ગાર્ડન બિલ્ડિંગમાં બની ઘટના. બિલ્ડિંગ પરથી પડી જતા બાળકનું મોત થયું છે. સેલવાસના પ્રમુખ ગાર્ડન બિલ્ડિંગમાં આ ઘટના સામે આવી છે. 11 વર્ષનો બાળક અગમ્ય કારણોસર બિલ્ડિંગ પરથી નીચે પટકાયો હતો. ઘટના બાદ પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી. સેલવાસ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. બાળક અકસ્માતે નીચે પટકાયો છે કે કોઈ અન્ય કારણ છે તે અકબંધ છે. सर मैं अंदर बैठे हुए थे, आवाज आई, मैं बाहर आके देखा लड़का गिरा हुआ था. किस फ्लैट में रहता था वो बच्चा? मैं तो लड़के को पहचानता भी नहीं क्योंकि मैं नया ज्वाइन किया हूँ और अभी पता चला है कि 105 का लड़का है. कितने बजे की घटना है? अभी लगभग 12:30 के आसपास का है सर. टाइम तो नहीं देखा, बाद में पता था. क्या लगभग उम्र क्या होगी बच्चे की? लगभग 10-11 के आसपास होगा सर, लगभग. आपका नाम? राजीव रंजन पंडित. बच्चा रहता है किस फ्लैट में रहता है? 105 में. 105 में. हाँ। ये अभी से कि पहले से काफी टाइम? पहले से. उनके फादर का नाम क्या है? लहरी कुशवाहा. कुशवाहा. हाँ. ओके, ये मामला कितने बजे की कुछ कह सकते हैं? अभी हाँ 1 बजे का. 1 बजे. 1 बजे. हाँ 12:30 से 1 बजे के बीच में. अच्छा, तो ये घटना कैसे हुआ, कुछ आप लोगों को आइडिया है? नहीं, मैं तो अंदर थी घर में, फिर बाहर से मुझे पता चला. क्या करते हैं यहाँ पे? सर थोड़ा इलेक्ट्रिशियन वगैरह वो मेंटेनेंस में काम कर रहा हूँ. सीसीटीवी फुटेज में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? वहाँ पे वही जैसे कि गिरा है वैसे दिख रहा है ऊपर हाइट से. गिर के वापस जंप करके हाँ फिर जम वापस? करके. हाँ जी. ओके, कौन से बिल्डिंग में रहता था वो बच्चा? वो जी बिल्डिंग 105 नंबर का है, फ्लैट नंबर. नाम पता चला आप लोगों को? वो उसका नाम तो सर नहीं पता मेरे को. आप यहाँ पे ही काम करते हैं? हाँ. धन्यवाद. બિલ્ડિંગ પરથી પડી જતા બાળકનું મોત થયું છે. સેલવાસના પ્રમુખ ગાર્ડન બિલ્ડિંગમાં આ ઘટના સામે આવી છે. 11 વર્ષનો બાળક અગમ્ય કારણોસર બિલ્ડિંગ પરથી નીચે પટકાયો હતો. ઘટના બાદ પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી. સેલવાસ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. બાળક અકસ્માતે નીચે પટકાયો છે કે કોઈ અન્ય કારણ છે તે અકબંધ છે. सर मैं अंदर बैठे हुए थे, आवाज आई, मैं बाहर आके देखा लड़का गिरा हुआ था. किस फ्लैट में रहता था वो बच्चा? मैं तो लड़के को पहचानता भी नहीं क्योंकि मैं नया ज्वाइन किया हूँ और अभी पता चला है कि 105 का लड़का है. कितने बजे की घटना है? अभी लगभग 12:30 के आसपास का है सर. टाइम तो नहीं देखा, बाद में पता था. क्या लगभग उम्र क्या होगी बच्चे की? लगभग 10-11 के आसपास होगा सर, लगभग. आपका नाम? राजीव रंजन पंडित. बच्चा रहता है किस फ्लैट में रहता है? 105 में. 105 में. हाँ. ये अभी से कि पहले से काफी टाइम? पहले से. उनके फादर का नाम क्या है? लहरी कुशवाहा. कुशवाहा. हाँ. ओके, ये मामला कितने बजे की कुछ कह सकते हैं? अभी हाँ 1 बजे का. 1 बजे. 1 बजे. हाँ 12:30 से 1 बजे के बीच में. अच्छा, तो ये घटना कैसे हुआ, कुछ आप लोगों को आइडिया है? नहीं, मैं तो अंदर थी घर में, फिर बाहर से मुझे पता चला. क्या करते हैं यहाँ पे? सर थोड़ा इलेक्ट्रिशियन वगैरह वो मेंटेनेंस में काम कर रहा हूँ. सीसीटीवी फुटेज में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? वहाँ पे वही जैसे कि गिरा है वैसे दिख रहा है ऊपर हाइट से. गिर के वापस जंप करके हाँ फिर जम वापस? करके. हाँ. जी. ओके, कौन से बिल्डिंग में रहता था वो बच्चा? वो जी बिल्डिंग 105 नंबर का है, फ्लैट नंबर. नाम पता चला आप लोगों को? वो उसका नाम तो सर नहीं पता मेरे को. आप यहाँ पे ही काम करते हैं? हाँ. धन्यवाद. સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. સનાતન સંઘના ચેરમેન ઉપદેશ રાણાને ફરી એક વખત મળી ધમકી. જેકે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નર્સિંગ કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓનો હોબાળો. 11 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર 17 વર્ષના નરાધમ આરોપીને કોર્ટે અંતિમ શ્વાસ આજીવન કેદ. સાંસદ અને લોકસભાના દંડક ધવલ પટેલ દ્વારા વકફ બિલને આવકાર્યું. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.